नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर रेकर्ड भांगिला नवेम्बर शीत 2-3 दिन हेब थंडार प्रभाव बेसी पाइछि तेज जाड़े थरुची ओडिशा 2-3 दिन हेब तापमात्रा क्रमागत भाव ह्रास पाइछि अनेक स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री तलक खसी गत 24 घंटे झारसुगुड़ार तापमात्रा 8.2 डिग्री को ह्रास पाइछि प्राय 71 वर्ष पर नवेम्बर मासरे झारसुगुड़ार शीत रेकर्ड स्थल को खसी तापमात्रा 7.4 डिग्री रेकर्ड पाइछि उदयगिरी सिमिलीगुड़ा 7.7 ता सहित किराई 9.3 पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 7 दिन पर्यंत जाड़े थरिब ओडिशा या सहित आसंता 2 दिन मध्य राज्य तापमात्रा आहरी 2-3 डिग्री खसिब वर्तमान राज्य को उत्तर पश्चिम दिगरु शुष्क एवं ठंडा वायुर प्रभाव अधिक रहुछि। परवर्ती खबर एक चांचल्य खबर श्रीमंदिर को नहीं विवादीय टिप्पणी को विरोध राधा रानी को अभिशाप नहीं भूल अवधारणा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपण माने जानिथिबे शुभंकर मिश्र तांको टिप्पणी एबे असंतोष एवं विरोधी होइछि श्रीमंदिर प्रसंग में शुभंकर सोशल मीडिया एक टिप्पणी देइछंती से कहिछन जे विवाह पूर्व प्रेमी जुगल जदि श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन कले सेमानकर प्रेम केबे भी सफल हेबो नाही सेमाने केबे भी विवाह बंधन में बांधी होई परिबे नाही कारण श्रीमंदिर उपरे मां राधा रानीकर अभिशाप रहिछि मां राधा रानी श्रीकृष्ण को जगन्नाथ रूप में दर्शन करिया पे जाउथा बेले सेवायत माने तांको अटकाइथिले श्रीमंदिर भीतर को भगवान धर्मपत्नी प्रवेश करबा उपरे बारण होतिबा कहिथिले एकथा शुणी मां राधा रानी रागी जाई श्रीमंदिर को अभिशाप देइथिले शुभंकर मिश्रंकर एई सब मंतव्य एबे समस्त को असंतोष सृष्टि होइछि समस्त विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया देउचंती श्रीमंदिर महाप्रभु को नै एभली भूल उपस्थापना नै तीव्र प्रतिक्रिया मध्ये प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर 12 बाटरे T20 मैच को नै ओसीओ प्रस्तुति दर्शक सुरक्षा दृष्टि गैलरी 3000 सीट कमिबो दर्शक सुरक्षा दृष्टि एबे गैलरी 3000 सीट कमियो बोली ओसीए संपादक संजय बेहरा सूचना देइछंती तेबे महिलांक पई काउंटर स्वतंत्र धाड़ी व्यवस्था करा जिवो टिकेट किनिया पई उभय प्रवेश प्रस्थान द्वारा खोलिबो विद्युत विभ्राट न हेबा पई विशेष ध्यान दियाଯାଇଛି डिसेंबर 9 रे भारत दक्षिण अफ्रिका T20 मैच रे 12 बाटरी स्वतंत्र आलोकीकरण व्यवस्था होईछि विद्युत विभ्राट न हेबा पई ओसीए पक्षर विशेष व्यवस्था करा जायछि एथर 8टी फ्लड लाइट 18टी जनरेटर व्यवस्था करा जायछि प्रति फ्लड लाइट पई 2टी डीजे एवं बैकअप मध्ये रहिछि अन्य 2टी अतिरिक्त डीजे सेट रहिछि प्रति डीजे क्षमता वृद्धि करी 400 केबी करा जायछि प्रथम थर पर 12 बाटरी फ्लड लाइट कंट्रोल रूम एवं कौन एलईडी समस्या सृष्टि हेले तुरंत कंट्रोल रूम पाखरे पहुंचीबो सूचना प्रथम थर पर फ्लड लाइट गुड़िकर डीएमएस आलोकीकरण व्यवस्था होईछि। परवर्ती खबर आज खरीफ धान किणा बरगड़ संबलपुर रे आरंभ हेबो धान किणा टोकेन द्वंद्व त्रुटि करने आज धान किणा आरंभ हेबो तेबे पूजार्चना पर बरईपाली मंडी रे धान किणा आरंभ हेबो संबलपुर जिलार खरीफ धान बिक्री मोट 117 मंडी खोलिथिया बेले 60,614 जन चाषी पंजीकरण करिसंती सेपरि बरगड़ जिले 230 मंडी खोलिथिया बेले 1,64,000 चाषी पंजीकरण करिसंती आज सुधा मोट 73,000 चाषी मानक टोकन आसीची अन्यपटे एथर मंडी मानक धान संरक्षण व्यवस्था होई नथिया बेले खोला आकाश तले धान किणा बिका को नहीं चाषी मध्य रही असंतोष। परवर्ती खबर राज्य सरकार आज सप्तदश विधानसभा पंचम अधिवेशन आर्थिक वर्ष 2025-26 17,440 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए बजेट प्रस्तुत करिसंती शिक्षा को सर्वाधिक गुरुत्व दियाଯାଇଛି शिक्षा विभाग को 2327 कोटी टंका मिलिबो ता सहित प्राथमिक उच्च शिक्षार गुणवत्ता एवं प्रणाली को मध्य सुदृढ़ करने पे लक्ष्य रखाई कृषि एवं कृषक अधिक अनुदान कृषि विभाग को 1673 कोटी टंका मिली तेज चाषी मान सुविधा सहायता कृषि विकास अनुदान दी तथा महिला और शिशु विकास विशेषकर 1558 कोटी टंका अतिरिक्त भाव आलोचित कर महिला सशक्तिकरण पोषण सुरक्षा को ध्यान रखी यह बजेट तैयारी होइछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀତ ବଢିବା ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢିବା ପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୁଆଡ ମାନେ ଉଷ୍ଣତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୀତକାଳୀନ ସାଜସଜ୍ଜା ଲଗାଯାଇଛି। ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନ, ପକ୍ଷୀ, କୁଆଡ, ସିମ୍ପାଜି, ମାଙ୍କଡ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ନିଆଯାଇଛି। ସାପମାନଙ୍କ କୁଆଡର ନଡା ଏବଂ 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଣ୍ଡୋ ପ୍ରଜାତିର ମଧ୍ୟ ନଡା, ବଲ୍ବ, ହିଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଶୀତରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନି ବୁଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଦି ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜ ହେବ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଯିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେକ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 20ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଏନେଇକି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଜବରଦଖଲ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ଗୁମର ଖୋଲୁଛି। ସିବିଆଇର ମାରାଥନ ଜେରା। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବାହାରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଗୁମର। ରିମାଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥିବା 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିବିଆଇ ଏସିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ମାରାଥନ ଜେରା। ଜେରାରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୋକନାଥ ସାହୁ, ତଫିନ ମହମ୍ମଦ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ହରିଚନ୍ଦନ। ସିବିଆଇ ଏସିପି ଡିଆଇଜି ଅଖିଲେଶନ ପୃଥକ ଭାବେ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ କାହା ଆଡେ ଅଛି? ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ସହଯୋଗ ଲୋକନାଥ ସାହୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନଗଦରେ ଅନଲାଇନ ନେଉଥିଲେ। କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି? ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଉଛି। ସିବିଆଇ ଆସନ୍ତା କାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାର ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ପାଇଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା 44ତମ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାର ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସଂଗଠନ ଆଇଟିପିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନିରଜ ଖରୱାଲ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆବାସ ଆୟୁକ୍ତ ସୁଚରିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ମିଳିଛି, ଯାହା ଭିତରେ 2 ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତା ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଥିମରେ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଥିଲା। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଉତ୍କଳୀୟ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ, ଡୋକ୍ରା କାରିଗରୀ, ଆଧୁନିକ ଜାହାଜର ପ୍ରତିରୂପ ଦେଶ ବିଦେଶର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ଷ୍ଟଲ ବିବରଣୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ମେଳା ଏବଂ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ କଫି, ପୃଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଦେଶ ବିଦେଶର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ବିକାଶ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟ, ଆଖି ଏବଂ ହାର ଲୁଟି ନେଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ଚର୍ଚ୍ଚିକା ବଜାର ସ୍ଥିତ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିରରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସୁନା ଆଖି, ହାର ଏବଂ ଚିତା ଆଦି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଲୁଟ ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଚୋରର ନଜର ଏବେ ସିଧା ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଉପରେ ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ। ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଏନେଇ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଲୁଟେରା ମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି କାହାର ଟେର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର 4-5 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2021ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ। 5 ଡିସେମ୍ବରରେ 23ତମ ଭାରତ ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ 1-to-1 ଆଲୋଚନା, ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀୟ ଦଳ ଆଲୋଚନା, ପୁଟିନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ମହାକାଶ, ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁର ରମାଦେବୀ ଛକ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଅଘଟଣ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବନାରସ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଡବଲ ଡେକର ସ୍ଲିପର ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 30ରୁ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଝରକା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ବସକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସବାବପତ୍ର ତ ହରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝରକା ଡେଇଁ କିଛି ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାର୍ଥ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ। ବିଳମ୍ବିତ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବୈଧ ନୁହେଁ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗଙ୍ଖୱାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାତିଲ କରାଯାଉ। ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର, ଉପବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା କମିଶନର, ବିଭାଗୀୟ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାର୍ଥ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଧାର କାର୍ଡ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 11 ଦିନ ହେଲାଣି ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବନ୍ଧନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁତାବକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ 31 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। 4000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 18 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରାଗ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନଗର ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଫଳରେ 1,34,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନୁଗୁଳରେ ଗମ୍ଭୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚାଲିଛି। ଲଗାତାର 4 ଦିନ ହେବ ଅନୁଗୁଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ଏକୁଆଇ ପାଖାପାଖି 300 ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତଳେ ଏବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଅନୁଗୁଳ। ନିର୍ମାଣ କାମ ବଢିଯିବାରୁ ଧୂଳି କଣା ଏବେ ଜମିଛି। ଶୀତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାପମାନ ଏହାର ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ହେଉନାହିଁ। ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଧୂଳି କଣା କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ବାୟୁରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି। ଖରାଦିନ ଧୂଳି କଣା ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ସେସବୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଏକା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବନି 20ରୁ କମ୍ ଥିବା ସ୍କୁଲ। ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର 20ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ସେଭଳି 46 ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ସାରିଲେଣି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ନିବେଦନ ଆସିବା ପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଗୃହରେ ଆଗତ କରାଯିବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍। ତେବେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ବଦଳିଯିବ ସବୁ କିଛି ନିୟମ। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ। ତେବେ ୟୁପିଆଇ କି ନେଇକି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବଢିବ, ବିମାନ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ପେନସନ ଭୋଗୀମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 30 ରହିଛି। ଏହି ତାରିଖରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ପେନସନ ଦେୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ମାନସିକ ଚାପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନଭେମ୍ବର 21ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କର୍ମଚାରୀ 2 ପ୍ରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ୍ଷତିପୂରଣ 15 ଦିନର ମଜୁରୀ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ପାଠି। ତେବେ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଚାକିରି ବହିଷ୍କାର ପରେ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ରାଶି ସିଧାସଳଖ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା କରାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବା, ନିଯୁକ୍ତିରେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଗାମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।